ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ हैं। एक इंडिया का नंबर है, एक US का नंबर है। दोनों नंबर से कॉल कर सकते हो, अपनी राय ते अपना सुझाव दे सकते हो। तो जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मैं कहा कि अक्सर इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਡੈਡਲੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ। यानी कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ हैं। लेकिन ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ क्लैरिटी कहिए या क्लीयरली सामने नहीं आती तो कई बारी बहुत लोगों की जान चली जाती है। इत्थे तक कि जोड़े पक्षी हैं उन्होंने भी नुकसान पहुँचता है तो वह भी कई बारी इन्ह चाइना डोर में फसते हुए नज़र आते हैं। तो पतंगबाजी करते हुए तुसीं देखिया होना कि कई बारी जी डोर है वो फस जाती है, जिस करके सड़की हादसे भी होंगे हैं, किसी की गर्दन कट जाती है। बहुत अजिहे हादसे जोड़े सुनने को मिलते हैं। हालांकि हुण पुलिस वालों कार्रवाई लगातार की जा रही है। पुलिस कह रही है कि असीं फड़ रहे हैं, कई गट्टू जड़े फड़े जा रहे हैं, बरामद किए जा रहे हैं, दोषियों खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आखिर क्यों ये रिवायत बदली तो किस तरीके दे नाले प्रभाव पा रही है साडे जिहड़ी जिन्नी भी मौतां हो रही ने उन्हां उत्ते, या फिर व्यापारिक तौर पर किन्नी ज़्यादा इस ते फर्क पै रहा है। इस पूरे मुद्दे उत्ते चर्चा करेंगे। साडे नाल साडे सहयोगी ने हुशियारपुर तो राजिंदर। जिस तरीके दे नाल मैं कहा कि पंजाब दे विच पतंगबाजी बहुत पुराने समय तो चलती आ रही है, कहिए कि पंजाबी संस्कृति या सभ्यता दे नाल जुड़ी हुई है। लेकिन समय ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ धागे के उत्ते जाके उन्हें लेप लगा के शीशे लगा के जी एक डोर तैयार की जाती सी, जिहदा कि कोई नुकसान नहीं होंदा, ना पर्यावरण नूं, ना किसी चीज़ नूं नुकसान ही, ना इंसान नूं हुंदा सी। वो पतंगबाजी एक शुद्ध पतंगबाजी हुंदी सी। पर किते ना किते जिहड़ी आ वो जिहड़े माझा लगाउण वाले सीगे, जिहड़े व्यक्ति माझा लगा के वेचदे सी, किते ना किते उन्हां दा रोज़गार भी जांदा रहा। किते ना किते जिहड़े हुण जिहड़े चाइना डोर आउण दे नाल, क्योंकि चाइना डोर दे विच जिहड़ी एक मजबूती ज़्यादा है। चाइना शुरू तो साडे ते हैवी रहा, हिंदुस्तान के हैवी रहा चाइना दी चीज़ों के विच, क्योंकि जिहड़ी इहदी चाइना डोर की मजबूती आ ज़्यादा मजबूती आ। उहदे नाल पर्यावरण तो खराब हुंदा, पक्षियों के उत्ते बहुत भैड़ा असर हुंदा आ, राहगीरां दे उत्ते हुंदा। पिछले दिनी प्रकाश तो खबरों के तुसीं देखिया होना है, किसी की नक कट गई, किसी की गर्दन कट गई, क्योंकि जिथे फस जाती है उत्थों खिंचदी ही लै जाती है। तलवार वांगू जिद्दां शार्प हुंदी, बिल्कुल शार्प हुंदी, उहदा उस तरीके नाल शार्पनेस करके जिहड़े व्यक्ति दे उत्ते जिहड़ा माड़ा असर पैंदा, उहनां दे किते ना दुर्घटना का शिकार होंदे ने। पूजा एक चीज़ मैं इत्थे होर कहनी चाहांगा कि जिथे किते ना किते प्रशासन की पूरी ढिल आ इत्थे, क्योंकि जिहड़े चाइना डोर मार्केट दे विच आए, दुकानां ते आए, बेचण लई आया गया माल है, किते ना किते फैक्ट्री दे विच बनिया है। पूजा उत्थे प्रशासन क्यों नहीं नत्थ पा रहा? ये भी एक सवाल है कि पता सारा कुछ होंदा है पुलिस प्रशासन नूं कि आखिर कित्थे सारी चीज़ां बन रही हैं। लेकिन जिहड़ी हुण कार्रवाई हो रही है उसनूं किस तरीके नाल देखदे हो? बीते दिन भी कोई कार्रवाई हुई है, तुसीं भी खबर भेजी सीगी। पूजा जी कार्रवाई देखी जाए तो पंजाब दे विच 3-4 परचे होए आ, जिहड़े कि एक बटाला दे विच परचा होया सी ते एक लुधियाणे दे विच परचा होया सी। जिहड़ी चाइना डोर बेचण वालियां दे खिलाफ जिहड़ा 307 अधीन इन्हां ने मामला दर्ज कीता सी, जिहड़ा इरादतन कतल दा, क्योंकि होना ही चाहिए आ, इरादतन कतल दा मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इहो जिहियां चीज़ां बेच रहे ने जिहदे नाल कतल भी हुंदे ने, लोकां दीयां जानां जांदियां हादसियां दे विच। इरादतन कतल दा परचा होना चाहिए। किते ना किते ढिल दिखाउंदे हुशियारपुर पुलिस ने 188 अधीन परचा दर्ज किया। जिहड़ी कल चाइना डोर फड़ी गई आ, ये 1741 गट्टू फड़े गए ने, किसी घर दे विच होए, घर दे विच ही अपने गट्टू लिया के बेचदा, चाइना डोर बेचदा सी। उत्ते किसी दे मुखबर की सलाह दे जिहड़ी आ उन्होंने रेड की, रेड के अनुसार इहदे कोलों इन्नी भारी मात्रा दे विच चाइना डोर फड़ी गई है। पूजा किते ना किते सवालिया निशान बनता है
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਫਲਾਈਟ, ਨੋ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੜੀ ਆ ਡੋਰ ਵਾਂਗੂ ਚਰਖੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਕੱਟੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੂਜਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਾਝਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਝਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਝਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਡੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਪਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਤਲ 307 ਦੀ ਪਰਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਬॉयकॉट ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬॉयकॉट ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬॉयकॉट ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਈਟਮਸ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈਏ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇसी ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਚਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੋਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਚਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਰ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮੂਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਮਾਝਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਮਾਂਝਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਕ ਡੋਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਕ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਲਚੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਸੂਰ ਇਸ ਡੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਵੇਚੋਗੇ, ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ 307 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 307 ਧਾਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ।
ਮਹਿਜ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਡੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡੋਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡੋਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦਾ ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਡੋਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੋਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਦਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਡੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਜਾ। बिल्कुल सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਟੇਗੀ ਪਤੰਗ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਤੰਗ ਕੱਟੇਗੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਡੈਡਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ परिणाम ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏ ਤੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਮਾਝੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਦ तक मैंने दियो इजाजत। सत श्री अकाल।